ہم کسی کو ایڈوائس تو کر نہیں سکتے, نصیحت نہیں کر سکتے, مشورہ ہی ہوتا ہے. آپ نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہوں, یہ ہے کہ جس جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کی ہسٹری دیکھیں, سرمایہ کاری کریں. یہ میں اور چیز کو اسپیشلی کہہ رہا ہوں, اسپیسیفکلی پاکستان جیسی انویسٹمنٹ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی مارکیٹنگ اور میں ہوں سمیر احمد. تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے بارے سے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیزیم ایسوسی ایٹ کے سی او, ریئل اسٹیٹ کے ماہر جناب محمد رضوان حنیف صاحب. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کس طرح کی کرنی چاہیے, کیا پلاٹ خریدنے چاہیے یا اپارٹمنٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ کیا چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کیا وہاں پہ پلاٹس وغیرہ خریدنے چاہیے, اور بہت ساری باتیں. صغیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا موقع دیا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو سوالات ہیں اس کے جوابات ایک مکمل طریقے سے دے سکیں, اور اپنے علم کے مطابق یا اپنے نالج کے مطابق, اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں, تاکہ ان کی سرمایہ کاری ہے اس میں ضیاع ہونے کا نقصان کم سے کم ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو مستقبل میں ان کو اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. رضوان صاحب, سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا چھوٹے پلاٹ لینا زیادہ بہتر ہے یا کسی بڑے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا زیادہ بہتر ہے, زیادہ موزوں رہے گا. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پاکٹ میں ہے کیا. اب یہ ہے کہ جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ زیادہ تر وہ ہمارے جو پنڈی اسلام آباد کی پراپرٹی ہے وہاں پہ ابھی تک وہ کراچی اور لاہور والا رجحان نہیں آیا. تو یہاں پہ جو ریزیڈینشیل فلیٹس ہیں ابھی بھی بہت کم تعداد میں بن رہے ہیں. اور پھر وہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ سم ٹائم وہ اپروچیبل اتنی نہیں ہوتی, تو لا کے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو میرے نالج کے مطابق, ایکسپیرینس کے مطابق آنے والا دور ہے یہ اپارٹمنٹس کا, فلیٹس کا. لیکن رائٹ نو جو چل رہی ہے پریکٹس وہ آپ کے پلاٹس میں زیادہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ جگہ کیسی ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو بنا رہے ہیں, اور جو جگہ آیا ان کا پراپر قبضہ ہے ان کا یا نہیں, انہوں نے جگہ ایکوائر کی ہے یا نہیں. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ابھی تک جو ہے نا وہ پلاٹس میں سرمایہ کاری بہتر ہے. صاحب یہ بتائیں کہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. دیکھیں سرمایہ کاری کرنے کے ہمارے پاکستان میں 2-3 لوگوں نے جو پریکٹس چل رہی ہے وہ 2-3 ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ, ورڈز ٹو ورڈ, کہ آپ کسی دوست نے کوئی پلاٹ لیا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے. یا دوسرا یہ کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ اس کا اخبارات میں بہت زیادہ آ رہا ہے, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرک میڈیا بہت زیادہ آ رہا ہے. لیکن جو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس جگہ پر یا ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی جائے جن لوگوں کی کچھ بیک پہ یا ان کا کچھ ایکسپیرینس ہو. وہ مارکیٹ میں ان کی جو ان کی فرم ہے یا ان کی جو کمپنی ہے یا جو لوگ ہیں وہ کریڈیبل ہو, ان کی ایک شناخت ہو, ان کو لوگ مارکیٹ میں اچھی نظر سے دیکھ رہے ہوں, اور ان کا جو ان کی سوسائٹی ہے یا ان کی جو جگہ ہے وہ ہر ادارے سے اپرووڈ ہو, گورنمنٹ کا NOC ان کے پاس ہو, اور وہ جگہ جو پلاٹ وہ بیچ رہے ہیں وہ جگہ ان کے قبضے پہ ہو اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ جاری ہو. اب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ میں اگر انویسٹمنٹ کی جائے, گھر لیا جائے یا اپارٹمنٹ لیا جائے, تو اس میں عام طور پہ رینٹل انکم کتنی ہوتی ہے. دیکھیں جو ہم گھر کو تو ایک ذرا اس کو سیکنڈ پہ رکھتا ہوں, میں فرسٹ پہ آتا ہوں آپ کی جو اپارٹمنٹس کی ہے. اپارٹمنٹ یہ ہے کہ اب یہاں پہ 3-4 قسم کی آپ کی ہیں اپارٹمنٹس, اس میں نان فرنش ہیں, فرنش ہیں. تو وہاں پہ جو رینٹل انکم ہے وہ ویری کرتی ہے. آپ کی ویری اس طرح کرتی ہے کہ آپ سپوز 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے فلیٹ کو فرنش کر دیا تو اس کی جو آپ کو جو رینٹل انکم ہے وہ 0.7-0.8 تک جا سکتی ہے. لیکن اگر نان فرنش ہے تو وہ عموماً 0.2 سے 3% ہوتی ہے. آپ کروڑ کی چیز لیں تو نان فرنش پہ 30-35 ہزار 40 ہزار پہ آتا ہے.
अब आ जाएं घरों पे हम इसको इस तरह फिक्र नहीं करते। घरों में अमूमन ये होता है कि जो उस इलाके की प्रैक्टिस है। अब ये भी है कि आप 4-5 करोड़ का घर लेते हैं तो आपका किराया ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये आएगा, 1.25 लाख रुपये आएगा। आप उसको एवरेज के तौर पे काउंट कर सकते हैं कि DHA में घर ले रहे हैं 12-13 करोड़ का, तो उसका जो एवरेज इनकम है वो आपकी 2.25 से 2.5 लाख रुपये आएगी। और जो 10 मरले का है वो आप इसी तरह आप 6 करोड़ का घर लेते हैं तो उसकी इनकम आपकी 1,20,000 के अराउंड है। ये बताएं कि आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेकर रख लेना चाहिए और काफी अर्से तक वो पड़ा रहे। क्या ये एक बेहतरीन सरमायाकारी है? क्या सिर्फ प्लाट लेकर ही रख लेना चाहिए? नहीं, ये मिथ है जी। इसको हम इस तरह नहीं कर सकते कि सिर्फ प्लाट लेके जाए। प्लाट अमूमी लोग वो लेते हैं जो रख लेते हैं, वो उन्होंने घर बनाना होता है। जो इन्वेस्टर होता है वो तो प्लाट लेता है, 1-2 लाख प्रॉफिट होता है, वो बेच देता है। जो लॉन्ग टर्म रखने वाले होते हैं वो सिर्फ होते हैं वो लोग हैं जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं, जिन्होंने कोई पेंशन के टाइम या कोई पैसे कमेटियाँ डाल के इकट्ठे करके वो रखने होते हैं, तो उनके लिए वो होता है। अमूमी प्रैक्टिस ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी सेल परचेज़ करते रहें। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो छोटी सोसाइटीज़ होती हैं इनमें आमतौर पे लोग बहुत धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या इन सोसाइटीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना सही होता है? देखिए, ये जो तरीका चला है छोटे शहरों में छोटी सोसाइटीज़ और बड़े शहरों की सराउंडिंग में छोटी सोसाइटी, ये ट्रेंड चला है बड़े शहरों से। अब बड़े शहरों में प्रॉब्लम ये हो गई है कि बड़े शहरों में जगह बहुत महंगी हो गई है। नई सोसाइटी लॉन्च करने जाए तो वो कॉमन लोग उसको ख़रीद नहीं सकते उस तरह, मतलब रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो लोग जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया है, ग्रुप मिल के उन्होंने ये किया है कि उन्होंने शहर के सराउंडिंग में 20 मील 30 मील की रेडियस में उन्होंने सोसाइटीज़ लॉन्च की हैं। अब वो प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक आती है कि वो सिर्फ उस छोटी शहर के लोग जो होते हैं वो ही उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बड़ों शहरों में अमूमी रुझान ये है कि बड़े शहरों के लोग छोटे शहरों में नहीं ट्रैवल करते, वहाँ रहते नहीं हैं, अनलेस अनटिल उनको यहाँ से उस शहर में उनका रोज़गार कहीं चला जाए उस छोटे शहर में, या बिज़नेस चला जाए, या बच्चों की शादियाँ हो जाएँ, वो अकेले हैं तो वो चले जाएँ वहाँ पे। तो ये है कि अब जगह कीमती हो गई है जी। अब कुछ कह नहीं सकते। छोटे शहरों में भी आप अगर ज़िला गुजरात में चले जाएं तो बहुत सारी सोसाइटी सक्सेसफुल से चल रही हैं, कामयाब हैं। आप पिंडी शहर के सराउंडिंग में चले जाएं तो बहुत सारी एरिया जो छोटे शहरों के नज़दीक हैं, पिंडी इस्लामाबाद में बड़ा उनका सक्सेसफुल और बड़ी रेपुटेशन है उनकी। तो ये अब मिथ चेंज हो गई है। अब छोटे बड़े शहरों में कोई इतना फ़र्क नहीं रहा। रिजवान साहब, ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई मशवरा दें कि वो किस तरह की सरमायाकारी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, रियल स्टेट के अंदर? देखिए, ओवरसीज़ तो हमारी बैकबोन है जी। पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो ओवरसीज़ है। उनका सरमाया जो है ना वो किसी भी सोसाइटी को कामयाब कर सकता है, किसी को भी बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो उनको तो मैं तो कहता हूँ प्लाट में लें, फ्लैट्स में लें, कमर्शियल में लें, उनके लिए तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, बात वही आ जाती है कि उनकी पॉकेट में क्या है। वो जितनी ज़्यादा उनके पैसे हैं उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर उनका फ़ायदा है। कमर्शियल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आजकल जो पाकिस्तान की नीड ज़्यादा चल रही है वो फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में। उनको चाहिए कि अपार्टमेंट की तरफ जाएँ, बल्कि ख़ुद प्रोजेक्ट लॉन्च करें यहाँ पे कमर्शियल लेके। तो उनका तो बस ये है कि 4-5 बंदे मिल के वो एक अपना कमर्शियल जो प्लॉट है जो रेजिडेंशियल फ्लैट के साथ हो, वो सक्सेसफुली यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा कामयाब है। आप सिर्फ ये है कि आपने जगह ढूंढनी है, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो फिजिबल हो, जो अप्रोचेबल हो, जिसमें सारी बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी सराउंडिंग में हो। रिजवान साहब, ये बताएं कि आजकल ये बहस चल रही है मार्केट के अंदर कि आप रेंट पे रहें और घर अपना ना बनाएं। क्या ये बेहतर सोच है कि आप घर ना बनाएं बल्कि आप रेंट पे रहें और बाकी के पैसों से आप सरमायाकारी करें? क्या ये बेहतर सोच है, घर नहीं बनाना चाहिए? देखिए सगीर साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं ये हमारे जो अगर हम उसको स्पेसिफिकली बात करें तो वो कराची शहर में ये ज़्यादा फार्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है। वो कहते हैं हम 8-10 करोड़ रुपये के घर लेके उसमें हमने रहना है सिर्फ, तो वाई नॉट कि वो 10 करोड़ रुपये हम कहीं अपनी उसके दूसरे बिजनेस में खर्च करके अपनी बचाएं। लेकिन जो छोटे शहरों में स्पेशली आपका जो ही दरिया झेलम क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो लोगों की ख्वाहिश होती है वो घर बनाने में होती है कि हम 3 मरले से लेकर जितनी उनकी है, उनका पैसा उनके पास है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगेन ये बात वही आ जाती है कि किराए के घरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपकी मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है, आपकी अल्टीमेटली आप मालिक नहीं है उस चीज़ के। तो घर ये है कि सेफेस्ट है, आपने एक दफ़ा इन होना है तो आपको वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। तो लेकिन ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर यह है कि आप वो जो पैसे घरों में लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी में डिफरेंट प्लाट शेड खरीदें और उसको खरीदते बेचते रहें। छोटे छोटे प्लाट लें, बेचें, फ्लैट लें, बेचें, ताकि आपकी पैसा जो रोटेट हो और आपकी उसकी इनकम आती रहे, रादर कि आप एक घर में 15 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं उसके अंदर।
یہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں صغیر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم کسی کو ایڈوائس تو کر نہیں سکتے، نصیحت نہیں کر سکتے، مشورہ ہی ہوتا ہے. مشورہ یہ ہے کہ اوورسیز کے لیے بھی اور اپنے جو کنٹری مین ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہوئے ہیں، ان کو انتہائی سوچ سمجھ کے اپنی سرمایہ کاری کریں اور لوگوں سے مت پوچھیں، بلکہ یہ ہے کہ جس جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کی ہسٹری دیکھیں. میں بار بار ہسٹری والا لفظ کہتا ہوں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا، وہ کتنے ویل رینوڈ ہیں، کتنے ویل ایکسپیرینس ہیں، کتنے کریڈیبل لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن سرمایہ کاری کریں. یہ میں وہ چیز کو اسپیشلی کہہ رہا ہوں، اسپیسیفکلی ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان آئیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. پاکستان جیسی انویسٹمنٹ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. اتنا پروفٹ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف ہوش میں رہ کے اچھی جگہ انویسٹمنٹ کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. اور اس کے لیے بہت ساری سوسائٹیز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے گروپ ہیں. تو یہ ہے کہ بس ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے پیسوں کا ضیاع مت کریں. تھینک یو سید صاحب، بہت شکریہ آپ کا.